Good morning to all. Myself, V. Jyoti, lecturer in Zoology, Government Degree College for Women, Siddipet. Today, my topic is protein synthesis. Protein synthesis summary. Transcription process of making RNA from DNA. Translation RNA direction are used to make a protein from amino acid. DNA process of making RNA from DNA is transcription. RNA direction are used to make a protein from amino acid is translation. Transcription is processed by in nucleus. Translation processed by cytoplasm on ribosome. What is protein synthesis? Proteins molecule in the cell sequence arranged amino acid peptide bond is called protein synthesis. The amino acid are linked together in section to produce linear polypeptide chain. The polypeptide chain is unit of a protein molecule. Protein synthesis occur inside the cytoplasm. The following cellular material are needed to build a protein. For example, DNA, mRNA, tRNA, rRNA, ribosomes and magnesium plus are manganese plus amino acid, DNA polymerase, amino acid synthetase, translocation and amino peptide protein factor ATP, GTP, UTP, CTP and methyl transferase. What is ATP? Adenyl triphosphate. GTP means guanine triphosphate. UTP means uracil triphosphate. CTP cytosine triphosphate. Methyl transferase. Both are protein synthesis use of molecules. Next. For example, this was mechanism of protein synthesis. First one, protein synthesis mechanism involved from the two steps. For example, transcription and translation. What is transcription? What is translation? First you can see to codon. What is codon? Mainly here. This was used to codon. For example, here methane AUG is called N-terminal methane and isoleucine and serine and stop codon. What is stop codon? UAA is called stop codon. N-termin and C-terminus. This chain are polypeptide chain. Here mRNA is 5' to and 3' direction. Starting codon is AUG and stop codon is UAA is called stop codon. The next slide we can see. Here what is stop codon? Here red mark used to stop codon. UAA, UAG, UGA is called stop codon. It's very important codon. Sometime MSc entrance में compulsory one question is appearance. Next, initiation first codon is methionine is AUG is starting codon is A. Here blue mark में AUG is methionine is starting codon. Another one stop codon is UAA and UAG
and UGA is 3 are stop codon. If here first letter and second letter is the third letter, table of codon, this was you can load to triple U. The triple uracil, UUU is and UUC is phenyl, and leucine, LU. UUA, UUG is called leucine, and some all are to learn to easy method. This was what is stop code, what is initiation codon is most important. Next we go to another slide, very important. What is proteins? DNA is single stranded of DNA. What is codon? Codon is 3 letters. For example, starting codon is, we can use to A, U, G, and termination also used. This triple codon is appearance in is codon means 3 amino acid is appearance is codon. Single stranded of DNA codes with 3 amino acids. Otherwise, this called transcription, and mRNA formation is transcription. DNA is template. Template will be formed to similar of mRNA. Then translation is formation in outer of cytoplasm is polypeptide chain. Amino acid within a polypeptide. Alanine, arginine, and leucine, for example, this polypeptide chain. Okay. Next, first mRNA formation is called transcription. What is transcription? Main important. Yes. What is transcription? It is a process that produces a complementary strand of RNA by copying a complementary strand of DNA. Copying the DNA by copying a complementary strand of DNA. DNA is copied to messenger RNA is called mRNA. mRNA goes from nucleus to the ribosome that are in the cytoplasm. Reminder here, DNA may adenine pairs with uracil, cytosine pairs with guanine. Here DNA में thymine होते, RNA में uracil होते. That's why we say to pairing of that. What is transcription? What is transfer? Very important question. The first step, what is ట్రాన్స్క్రిప్షన్? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మీన్స్ ఏమంటారు? అనులేఖనం అంటుంటారు. మరి అనులేఖనానికి వాడేటువంటి మొట్టమొదటి ప్రోటీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ విచ్ ఆర్ సింథసిస్ ఆఫ్ RNA molecule initiated, elongated, and terminated. For example, transcription protein is very important. RNA polymerase, very important. Prokaryotes have one RNA polymerase, makes all RNA. Core polymerase. What is core? Core protein means very important. Complex of 5 subunit. One is here, picture is very similar. Alpha 1, alpha 2, and beta 1, beta prime, and omega and sigma. But core is a core protein means alpha 1, alpha 2, beta, beta prime, and omega is called core protein. But here sigma factor also appear is called total. All core and sigma factor is called RNA polymerase. Omega not absolutely needed, but cells locking omega for very sick. Okay.
చూడండి, ఈ యొక్క ప్రోటీన్ సింథసిస్లో అనులేఖనానికి ఉండేటువంటిది ఫస్ట్ ప్రోటీన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ ప్రోటీన్లో ఒక ఆల్ఫా అనేటువంటివి 2 ఉంటాయి. ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఇంకోటి బీటా ప్రైమ్, ఒమేగా ఉంటుంది. వీటిని అన్నిటిని కలిపి కోర్ ఎంజైమ్ అంటుంటారు. మరియు సిగ్మా అనేటువంటి పింక్ కలర్లో ఉంటుంది, సిగ్మా అనేటువంటిది ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, దాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటుంటారు ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. దీన్ని హోలో ఎంజైమ్ అని కూడా అంటుంటారు. హోలో ఎంజైమ్లో పూర్తిగా అన్నీ వస్తాయి, సిగ్మాతో కలిపితే మరి కోర్ ఎంజైమ్, హోలో ఎంజైమ్లో పూర్తి ఎంజైమ్, ఆర్ఎన్ఏ పూర్తి ఎంజైమ్. మరి ఓన్లీ కోర్ ఎంజైమ్ అంటే 2 సిగ్మా, 2 బీటా ప్రైమ్ అండ్ ఒమేగా ఈజ్ 5 సబ్ యూనిట్ కాల్డ్ కోర్ ప్రోటీన్ అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ we go to what is transcription in prokaryote. RNA polymerase ఎప్పుడైనా చెప్పేటువంటిది RNA polymerase have the 2 alpha, beta prime and omega is core enzyme and sigma. Here DNA have the RNA polymerase main important function is prokaryote synthesis of RNA require enzymes called RNA polymerase. Entire RNA polymerase consists of 2 parts. Core enzyme is made up of 5 subunit identical and alpha subunit each type of beta prime and omega. Sigma factor consists of only 1 subunit. The complete RNA polymer consists of 6 subunit is called alpha 1, alpha 2, beta prime and omega and sigma. The complete enzyme is called holo enzyme. Remaining part of the enzyme is called core enzyme. Core enzyme consists of initiate, very important, initiate the transcription. Core enzyme cannot initiate the transcription. Alpha factor is essential for initiation of the RNA synthesis. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ యొక్క సిగ్మా ఉప ప్రమాణాన్ని మామూలుగా ఏంటిదంటే ఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషణకు సిగ్మా కారకం తప్పకుండా కావాలి. కోర్ ఎంజైమ్ ఒక్కటే అనులేఖనాన్ని ప్రారంభించదు, కంపల్సరీ సిగ్మా ఉండాలి. అనులేఖనం ప్రారంభమైన తర్వాత సిగ్మా కారకం విడిపోతుంది. ఆర్ఎన్ఏ సంశ్లేషణ పెరుగుదలకు కోర్ ఎంజైమ్ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ ఏంటిది, సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ dissociated from the core enzyme. The elongation of RNA synthesis is carried out by core enzyme. అంటే ఇనిషియేషన్కి కంపల్సరీగా ప్రారంభానికి సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ చాలా ఉపయోగకరం అని చెప్పవచ్చు. మరి ఎలాంగేషన్కి సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ అవసరం లేదు, ఇది తొలగిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పవచ్చు. ఇది చాలా సార్లు క్వశ్చన్లు అడిగినటువంటిది. కోర్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ గురించి రాయండి అన్నప్పుడు ఇది ఈ యొక్క ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రో క్యారియోటిక్లో మాత్రమే చూడవచ్చు, అంటే కేంద్రక పూర్వజీవుల్లో ఇది కనిపించే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇనిషియేషన్. ఇప్పుడు అని చెప్పినట్టు ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఇనిషియేషన్ అంటే మనం ప్రారంభం అంటుంటారు, ప్రారంభం. ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద ఎంజైమ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ కంపల్సరీ ఉండాలి అని చెప్పిన. ద ఎంజైమ్ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ బైండ్ టు స్పెసిఫిక్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద డిఎన్ఏ కాల్డ్ ప్రమోటార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఎత్తుకుంటుందంటే డిఎన్ఏ యొక్క ప్రమోటార్కి ఎత్తుతుంది. ద కోర్ ఎంజైమ్ అలాంగ్ cannot recognize the promoter region. The sigma factor is essential for the function. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సిగ్మా యొక్క కారకమే ఆ యొక్క ప్రమోటార్ని గుర్తించే స్థానాన్ని ఇది ప్రమోటరే, దీన్ని సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ ప్రమోటర్ స్థానాన్ని గుర్తిస్తుందని చెప్పవచ్చు. RNA polymerase bind to the promoter
region of DNA and result in the unwrinkled of the helical DNA. wrinkled unwrinkled అంటే హెలికల్ అంటే మామూలుగా ముడత అనేది అంటే డబుల్ స్టాండర్డ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్. హెలికల్ అనేటువంటిది ముడతలు అనేటువంటి ద్వికుండలీకరణ ముడత అనేటువంటి విప్పబడుతుంది. ఇది ఎప్పుడైతే ప్రమోటర్ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ కోర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. కానీ సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ద ఫస్ట్ న్యూక్లియోసోల్ RNA polymerase at initiation site on the open promoter region. The antibodies act as inhibitor of transcription, bind to the beta subunit of RNA polymerase, which essential for the transcription. ఓకే. ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్ అవుతుందో సిగ్మా ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటిది తొలగిపోతుంది. తర్వాత కోర్ ప్రోటీన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఎలాంగేషన్ అంటుంటారు. అంటే ఏమనొచ్చు పొడుగవుట ఎలా ఉంటుందంటే ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ RNA చైన్ హియర్ దీన్ని ఎలాంగేషన్ అనొచ్చు. ఎలాంగేషన్ RNA chain takes place by the addition of activated ribonucleosides triphosphate to one strand of DNA template. Most of the elongation of RNA chain is carried out by the core enzyme. Sigma factors dissociated from the core enzyme after the initiation. The synthesis of mRNA chain is expended energy from the pyrophosphates. For each nucleotide monomer added to the chain, 2 high energy phosphate are utilized. Elongation of RNA chain takes place by means of the core enzyme, which move by the DNA template. పొడుగు పెరుగుట అంటుంటారు. DNA నుండి మూసపలకానికి యాక్టివేటెడ్ రైబోన్యూక్లియోసైడ్ అంటే యాక్టివేటెడ్ రైబోన్యూక్లియోసైడ్ అంటే ATP, GTP, UTP, CTP అంటుంటారు. ఇవి వచ్చి చేరడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే RNA గొలుసు పొడుగు పెరగడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ శాతం RNA గొలుసు పొడుగు కావడానికి కోర్ ఎంజైమే ఉపయోగపడుతుందని గుర్తుపెట్టుకో. ఎలాంగేషన్కి కోర్ ఎంజైమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే టర్మినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ముగింపు అంటుంటారు. టర్మినేషన్ RNA chain synthesis is brought about by 2 types of mechanism. There are mainly first way, termination of transcription is determined as specific sequence in the DNA. Termination sequence consists an invert repeat base sequence which can form a hairpin structure. The hairpin structure prevents the movement of RNA polymerase along the DNA and they prevent the transcription. In the second way of termination, transcription brought about by the protein called Rho protein. The Rho protein very tightly bond to the DNA and prevent the transcription. In the second way termination, transcription is brought about a protein called R called Rho protein. Okay. Here P means Rho factor, hairpin like position. Rho factor RNA polymerase ni తీసివేయటంలో మామూలుగా ముగింపులో వచ్చినట్టయితే ఈ ముగింపు వరుస క్రమము వ్యతిరేక అక్షజతానికి కలిగి ఉంటుంది. ఇది తలపిన్ను ఆకారంలో ఉంటుంది. దీని DNA మీద RNA పాలిమరేజ్ చలనాన్ని నిరోధిస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. దీని DNA మీద RNA
అనేటువంటిది రో ప్రోటీన్. ఇక్కడ ఉంది కదా పీ షార్ట్కట్లో ఉంది రో ప్రోటీన్. రో మీన్స్ స్టాప్ కోడాన్ అని చెప్పవచ్చు. స్టాప్ కోడాన్ మీన్స్ ఇప్పుడు అని చెప్పినటువంటిది ముగింపు కోడాన్స్ ఏంటివి ఏమని చెప్పిన యుఏఏ యుఏఏ అండ్ యుఏజి యుజిఏ ఈజ్ కాల్డ్ స్టాప్ కోడాన్. స్టాప్ కోడాన్ని ఉండేటువంటిది రో ఫ్యాక్టర్ వచ్చి టచ్ అవ్వగానే ఆ యొక్క హెయిర్ పిన్ వంటి ప్రొజెక్షన్ ఏర్పడి ఆ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ అనేటువంటిది బయటికి రిలీజ్ కావడం జరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మొత్తం కూడా కేంద్రకం న్యూక్లియస్లోనే జరిగే విధానం అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూడండి స్టాప్ కోడాన్స్ అంటే ఏంటిది. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ స్టాప్ అంటే యుఏఏ యుఏజి యుజిఏ ఇస్ కాల్డ్ స్టాప్. దీన్ని రో ప్రోటీన్ అని కూడా అంటుంటారు. రో ప్రోటీన్ టచ్ అవ్వగానే ఈ స్టాప్ కోడాన్ అనేటువంటిది ఇందులో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి వచ్చినా కూడా స్టాప్ అయిపోతుంది. ఆ యొక్క కోడాన్ అనేటువంటిది ముందుకు సాగనివ్వకుండా ఇస్తుంది. మరి ఇనిషియేషన్ కోడాన్ ఈజ్ మిథియోనిన్ ఏయుజి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్ఎన్ఏ టైప్స్ అండ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఎలా ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫార్మేషన్, ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ మెసెంజర్ అంటే దీని యొక్క ప్రిమిటివ్ ఫంక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇక ట్రాన్స్లేషన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ రెగ్యులారిటీ. ఆర్ఆర్ఎన్ఏ రైబోజోమల్ అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఇస్ కాల్డ్ కెటలిస్టిక్ అంటే మామూలుగా కెటలైజ్ అంటే బంధాన్ని మామూలుగా ఏర్పరిచేటువంటిది కెటలైజ్. మరి టీఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. మరి స్మాల్ హెచ్ అండ్ స్మాల్ ఎన్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే హెటిరోజీనియస్. గుర్తుపెట్టుకోండి హెటిరోజీనియస్. వాట్ ఈస్ స్మాల్ హెచ్ స్మాల్ ఎన్ ఆర్ఎన్ఏ మీన్స్ it is heterogeneous nuclear. Intermediate of mature mRNAs and another mRNAs. Next scRNA means small cytoplasmic. S means small, C for cytoplasmic RNA. Main function is single recognition particle means SRP. tRNA processing, very important, tRNA processing. Next SN is small nuclear. What is S and N RNA means small nuclear. mRNA processing poly A addition is called catalytic. And SNO RNA means small nuclear means very important, small nuclear. Here nuclear and nuclear. Small nuclear is mRNA processing poly A addition. And here SNO means RNA processing and methylation and maturation. Anything will be correct answer. And regulatory RNAs means regulatory means siRNA and miRNA means regulation of transcription and translation. Very important. Transcription and regulation of transcription and translation is very important. ఈ పట్టిక బాగా నేర్చుకోండి. ఇది కనీసం పిహెచ్డి ఎంట్రన్స్లో కూడా అండ్ నిట్ సెట్ ఎంట్రన్స్లో కూడా ఇది కంపల్సరీ డిసెంబర్ అండ్ జూన్లో రాసేటువంటి అంటే 12వ నెల
6th మంత్ 12th మంత్ రాసే ఎంట్రన్స్లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వచ్చే అంటే డిఎన్ఏ టైప్స్ అండ్ ఫంక్షన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒకసారి వచ్చింది ఇక్కడ ఎల్లో మార్క్ ఉంది చూడండి, ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ, ఎస్ఎన్ఓఆర్ఎన్ఏ. ఎస్ఎన్ఆర్ఎన్ఏ మీన్స్ స్మాల్ న్యూక్లియర్ ఈజ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రాసెసింగ్, poly A addition. Next ఇక్కడ SNO is a small nuclear RNA processing and maturation and methylation is very very important. ఇది sometime this also heterogeneous nucleus process, and here hetero means HN, heteronuclear means precursor and intermediate of mature mRNAs and another RNAs. Very very important. scRNA means cytoplasm, small cytoplasm, single and recognition particle means tRNA processing. tRNA processing. Here we see tRNA processing, mRNA processing, rRNA processing. rRNA processing is called SNO means small nuclear, and mRNA processing is small nuclear. Next cytoplasmic RNA is tRNA processing. It's a very very important. Here down में 3 letters SNRNA, SNORNA is very very important for PhD entrance and set net entrance में कंपल्सरी एक क्वेश्चन आते. नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन बताया. अनदर वन ट्रांसलेशन. व्हाट इज ट्रांसलेशन? What is translation? Here translation, mRNA is exported to the cytoplasm and processed further by another enzyme to remove the junk DNA called introns. ఇంట్రాన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో హెక్సాన్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాన్స్ అన్ని బయటికి వెళ్ళిపోయాక ఇంట్రాన్స్ మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఇంట్రాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఇంట్రాన్స్ మాత్రం అంటే ఇక్కడ జంక్, రిమూవ్ ద జంక్ డిఎన్ఏ కాల్డ్ ఇంట్రాన్స్. ఇంట్రాన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతే ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది mRNA ఈజ్ exported to the cytoplasm and processed further by the enzyme to remove the junk DNA called introns. ఇంట్రాన్స్ అండ్ ఎగ్జాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే డిఎన్ఏ నుండి ఎంఆర్ఎన్ఏ అవుతుందో ఎంఆర్ఎన్ఏ అందులో ఇంట్రాన్స్, ఎగ్జాన్స్ ఉంటాయి. అందులో ఇంట్రాన్స్లను తీసేసే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ద ఫైనల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు రైబోజోమ్. ఎక్కడికి? సైటోప్లాజం యొక్క రైబోజోమ్లోకి పోతుంది. వేర్ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కర్స్, రైబోజోమ్ రీడ్ ద mRNA in multiples of 3 nucleotide called codons. Very very important. 3 nucleotides called 3 nucleotides are called codons. What is nucleotide? న్యూక్లియోటైడ్స్, న్యూక్లియోసైడ్ పాత ఎపిసోడ్లో నేను చెప్పడం జరిగింది. న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే నత్రజని క్షారాలు, షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ ఉంటే న్యూక్లియోటైడ్స్. 3 nucleotide ఈజ్ కాల్డ్ కోడాన్. 3 nucleotide ఈజ్ కాల్డ్ కోడాన్. న్యూక్లియోసైడ్ మీన్స్ నైట్రోజన్ బేస్ పేర్ అండ్ షుగర్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూక్లియోసైడ్స్ అని చెప్పాను. హియర్ ఎగ్జాంపుల్ AUG, CCC and UCA and GAG, this 5' to 3'. Some simple mRNA example they give. Next one, very very important, transcription and otherwise. And next one, translation. Here translation means here
రైబోజోమ్ హ్యావ్ టూ సబ్యూనిట్. ఇక్కడ రైబోజోమ్లో రెండు ముక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ చిన్న ముక్క, పెద్ద ముక్క అంటుంటారు. ఈ యొక్క ప్రారంభము ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యొక్క ట్రాన్స్లేషన్, అనులేఖనం అని చదివినాం కదా, ఇది అనువాదంలో ముఖ్యమైనటువంటిది కొన్ని ఇనిషియేషన్ అంటుంటారు. ప్రారంభం ప్రోటీన్ సింథసిస్కి ఏమేమి ఉంటుందంటే ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఇన్ ప్రొకార్యోట్ రిక్వైర్ సెవరల్ కాంపౌండ్. దే ఆర్ మామూలుగా 30S రైబోజోమల్ సబ్యూనిట్ అని ఉంటుంది. మామూలుగా 70S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్, 80S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్ అంటుంటారు. 70S అండ్ 80S చూసినట్టయితే ఇక్కడ 70Sలో 50S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్ అండ్ 30S టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్. మరి 50S అనేటువంటిది మామూలుగా పెద్ద ముక్క అనొచ్చు, 30S అనేటువంటిది చిన్న ముక్క అనొచ్చు. ఇయర్ 70Sలో ఒక 30S ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ 30S సబ్యూనిట్ తీసుకుందాం. అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ IF1, IF3, IF2 అనేటువంటిది మీకు కనిపిస్తుంది. అందులో కేవలం IF2 GTP అనేటువంటి మాత్రమే ఫస్ట్ జరిగావు. ఇది కేంద్రక పూర్వ జీవి కాబట్టి దీంట్లో మిథ్యూన్ అనేటువంటిది F మీత్ అంటారు. మిథ్యూన్ అనేటువంటిది F మీత్ అంటున్నారు. చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. F అంటే స్టార్టింగ్లో F మిథ్యూన్ అనగానే ఇది ప్రోక్యారియోట్కి సంబంధించింది అని గుర్తుపెట్టుకోండి. F మీత్ మామూలుగా tRNA వచ్చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. mRNA అండ్ tRNA. ఇక్కడ చిన్న 30S ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్లో చూసినట్టయితే స్టార్టింగ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అనేటువంటిది tRNAకు అతుక్కుపోతుంది. ఇక్కడ మీకు షేప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్లో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అండ్ GTP అటాచ్ ఉంటుందా ఏమనొచ్చు మంచిగా tRNA. నెక్స్ట్ కింది వైపు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3 అనేటువంటిది కూడా చూడవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ఇందులో స్మాలర్ సబ్యూనిట్కి ఈ mRNA వచ్చి అటాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాంగర్గా ఉన్నటువంటిది 50S సబ్యూనిట్కి వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 1, ఫ్యాక్టర్ 3 అనేటువంటి కూడా GTP కాస్త GDPగా ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్గా ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ రెండు కూడా బిగ్గర్గా సబ్యూనిట్ అండ్ లార్జ్ సబ్యూనిట్ అండ్ స్మాల్ సబ్యూనిట్ రెండు కూడా 50S 30S రెండు కూడా అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇనిషియేషన్ కాంప్లెక్స్ చూసినట్టయితే APE. ఇక్కడ చూడండి పెప్టిడైల్ అసల్ పీ ఫర్ పెప్టిడైల్. హియర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్లో స్టార్టింగ్లో మాత్రం కంపల్సరీ P సైట్ పైననే అతకబడుతుంది. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. P సైట్లో మాత్రమే అతకబడుతుందని చెప్పవచ్చు. చూడండి ఫస్ట్ మళ్ళీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో ఫస్ట్ రెండు ముక్కలు ఉంటాయనుకోండి జనరల్గా మీకు నచ్చే విధానంలో. ఇందులో మనం కేంద్రక పూర్వ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ 30S ఉంటుంది. 30Sకి ఏమవుతుందంటే ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3 వస్తుంది. 3 వచ్చేసి 30S ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్కి అతికిపోతుంది. దాని తర్వాతకి mRNA వచ్చి అతకబడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 GTP రెండు కలిసి ఏమవుతుందంటే tRNAకు అతకబడతాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్. tRNA అతకబడాలంటే కంపల్సరీ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అండ్ GTP అండ్ F మీథైన్ అనేటువంటిది tRNA వస్తుంది. F మీథైన్ అండ్ ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అండ్ GTP అనేటువంటి వస్తుంది. ఫస్ట్ చిన్న మొక్కకు mRNA అనగానే ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3 వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2, ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్ 3 అండ్ GTP ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ బయటికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ కేవలం P సైట్ మాత్రమే అంటే పెప్టిడైల్ tRNA becomes attached అని చెప్పొచ్చు. P for peptidyl tRNA became attached. The initiation complex is now ready for the elongation. చూడండి ఎలాంగేషన్ జరగాలంటే కంపల్సరీ ఈ P సైట్నే స్టార్టింగ్లో జరగవలసి ఉంటుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి
నెక్స్ట్ స్లైడ్. ప్రోక్యారెట్ యూక్యారెట్కి డిఫరెంట్ కూడా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎలాంగేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఎలాంగేషన్? Elongation means here is smaller subunit and larger subunit initiation factor 3, initiation factor 2 attachment అయిపోయినాక నెక్స్ట్ elongation factor tRNA bond about codon at A site. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టార్టింగ్లో పీ సైట్ ఉంటే రెండోసారి వచ్చేసి ఏ సైట్కి ఈ యొక్క టీఆర్ఎన్ఏ కోడాన్తో బంధం ఏర్పడుతుంది ఫ్రమ్ బిట్వీన్ 2 అమైనో యాసిడ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద పీ సైట్ టీఆర్ఎన్ఏ అండ్ అటాచ్డ్ టు ద ఏ సైట్ టీఆర్ఎన్ఏ. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లోకేటెడ్ రైబోజోమ్ మూవ్ డౌన్ 1 కోడాన్ అన్నమాట. ఈ విధంగా పెప్టైడ్ స్థానంలో అతకబడుట. మరి ఎలాంగేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఏ స్థానానికి వచ్చి టీఆర్ఎన్ఏ వచ్చి అతకబడుట, దానికి యాంటీ కోడాన్ ఇవ్వట, న్యూ అమైనో అసైల్ టీఆర్ఎన్ఏ ఏర్పడుట. దీనికి చాలా ప్రోటీన్ అవసరం ఉంటుంది. ఎలాంగేషన్కి సమ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్గా టీయుజిటిపి అంటారు. టీయుజిటిపిగా ఏర్పడంటే టీయుజిటిపి జీడిపిగా ఏర్పడుతుంది, తర్వాత టీయుజిటిపిగా ఏర్పడుతుంది. దీంట్లో టీయు అంటుంటారు, దీన్ని మామూలుగా ట్రాన్స్ఫర్ అంటుంటారు కాబట్టి టీయుజిటిపి కాంప్లెక్స్ టీఎస్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ జీటిపి ద న్యూ అమైనో యాసిడ్ టీఆర్ఎన్ఏ ఇస్ బాండ్ టు ద ఏ సైట్. చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ సైట్కి అతకబడాలంటే టీయుజిటిపి కాంప్లెక్స్ బై టీఎస్ factor and GDP than a new amino acid tRNA is bonded to the A site on ribosome. This occurs through antiparallel based pairing between the anticodon of the new amino acid tRNA and the corresponding codon in the mRNA. ఇది ఒక ఎలాంగేషన్లో చెప్పవచ్చు. దీన్ని తెలుగులో ఏమంటుంటారంటే మామూలుగా పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు పెరుగుదల. పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు పెరుగుదలకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క టీఆర్ఎన్ఏ, దీన్ని ఇంకొక ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా అవసరం ఉంటుంది. దీన్ని ఈఎఫ్టీ అంటుంటారు, ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటుంటారు. దీని ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ జీ కూడా ఉంటుంది, ఇందులో జీటీపీ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటిది టీయుజిటిపి రైబోజోమ్ నుంచి తొలగిపోయినటువంటి టీయుజిటిపి మరలా టీఎస్జిటిపిల వలన టీయుజిటిపిలుగా మారుతాయి. చూడండి, టీయుజిడిపి అండ్ టీఎస్జిటిపిగా మారుతాయి. మళ్ళీ ఇదేమవుతుందంటే టీయుజిటిపిగా మారుతుంది. ఇలా పునర్చక్రియ జరగడం వల్ల ఒక కొత్త అమైనో అసైల్ టీఆర్ఎన్ఏ రైబోజోమ్లోని ఏ స్థానానికి అతకబడుతుంది. ఏ స్థానానికి ఈ యొక్క అంటే ఈ విధంగా మరి దీని యొక్క బంధాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి చూడండి, ఇక్కడ పీ సైట్ అయినటువంటిది మిథైల్ అలనిన్ ఉందా, రెండింటికి మధ్య ఒక రెడ్ కలర్ డాట్ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ గీత. దీన్ని పెప్టిడైల్ బంధం అని చెప్పవచ్చు. పెప్టిడైల్ బంధం అనేటువంటిది ఏర్పరిచే విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు అంత్యమంగుట. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాలీపెప్టైడ్. మరి పాలీపెప్టైడ్ గొలుసు అంత్యము, దీన్ని ఏమంటారు? టర్మినేషన్ అనొచ్చు, టర్మినేషన్ చైన్ అని చెప్పవచ్చు. మరి టర్మినేషన్ ఏమైనా జరుగుతుంది మామూలుగా. ద టర్మినేషన్ ఆఫ్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఈజ్ సిగ్నల్డ్ 3 కోడాన్ ఇన్ ఎంఆర్ఎన్ఏ, మెయిన్లీ స్టాప్ కోడాన్స్. చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు స్టాప్ అంటే అంత్యమయ్యేటువంటిది యుఏఏ, యుఏజీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఇవ్వడం యుఏఏ, ఇక్కడ చూడండి చివర ఉన్నటువంటిది here we take to UAA is stop codon. This is stop UAA and UAG is called releasing factor 1 recognized, releasing factor 2 recognized. Here దీని ఏమంటారంటే ఇది ఈ అంత్యమయ్యేటప్పుడు రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ 2
రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ 3 రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇలా విధంగా ఆర్ఎఫ్ అంటుంటారు, దాన్ని రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనొచ్చు. అంటే ఇక్కడ స్టాప్ కోడాన్, ఇక్కడ యుఏఏ అనేటువంటి స్టాప్ కోడాన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే ద సింథసిస్ ద పాలిపెప్టైడ్ చైన్ టర్మినేట్ ద రిలీజ్ ద ఫ్యాక్టర్ రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ 3 ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద హైడ్రోలైటిక్ క్లీవేజ్. హైడ్రోలైటిక్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ అంటే మామూలు బంధాన్ని తెంపే గుణం కలిగి ఉంటుంది. పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఫార్మ్ ద టర్మినల్ టీఆర్ఎన్. ఇట్ ఆల్సో participate in the release of last tRNA P site than 70 years ribosome dissociated in the 50 years and 30 years subunit. చూడండి ఇక్కడ ఇదేం చెప్పినా, ఇది 50 years అండ్ దిస్ 30 yearsగా విడుదలైపోతుంది. అంటే ఇది 30 years 50 yearsగా రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు వచ్చి టచ్ అవుతుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం పనిచేస్తుంది, హైడ్రోలైటిక్ క్లీవేజ్ అనమాట. వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద హైడ్రోలైటిక్ క్లీవేజ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఫ్రమ్ ద టర్మినల్ టీఆర్ఎన్ఏ. ఇక్కడ ఇది పాలిపెప్టైడ్ చైన్, దిస్ కాల్డ్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది. పాలిపెప్టైడ్ చూడండి, ఎన్ టర్మినల్ సి టర్మినల్ కనిపిస్తుంది. న్యూ ప్రోటీన్ ఈస్ ఫార్మేషన్, రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ స్టాప్ కోడాన్ పైన రాగానే వీటి యొక్క హైడ్రోలైటిక్ క్లీవేజ్ అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. ఈ క్లీవేజ్ వల్ల బంధం అనేటువంటి తెగిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటి ఇక్కడ చూడండి జీడిపి కాస్త జీడిపిగా ఏర్పడేటప్పుడు అన్నీ కూడా 50 years అండ్ 30 yearsగా ఏర్పడుతుంది. ఆర్ఎన్ఏ వేరుగా అవుతుంది, రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ వేరుగా అవుతుంది, ఎంఆర్ఎన్ఏ కూడా వేరయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పవచ్చు. ఎంఆర్ఎన్ఏ మామూలుగా నేను చెప్పిన యూక్యారియోట్ అంటే చూసినట్టయితే 4 hours బతికే అవకాశం ఉంది, మిగతాలో 20 minutes బతికే అవకాశం ఉందని చెప్పి దీన్ని టర్మినేషన్గా చెప్పవచ్చు, దీన్ని రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని యొక్క సమ్మరీ చూద్దాం. మరి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెప్పినా కదా, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ మీన్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ RNA from DNA. Translation means RNA direction are used to make a protein from amino acid. Lastly, I will say it very very important. Sorry, here ఇది very very important. Initial protein 1 2 3, this notes is very very important. Associated initiation factor bond to the A site. Initiation factor to bond to initiated tRNA the P site, very very important. Join to the ribosome or subunit GDPase. Initiation factor associated in the dissociation of subunit bind to the subunit interference site of the small subunit, very very important. And elongation factor TU అని చెప్పాను, elongation factor TS, elongation factor G, elongation factor P. Elongation factor TU means bonds amino acid tRNA to the A site, very important. And elongation factor TS mainly nucleotide exchange factor for elongation factor TU. Next, elongation factor G means translocation polypeptide tRNA from A site to P site. Next, elongation factor P means unclear function homologous to eukaryotic initiation factor is initiation factor 5A. Next, releasing is termination factor is releasing factor 1 to mainly coded and hydrolyzes the peptide from P site and tRNA. అంటే పెప్టిడల్ సైట్లో హైడ్రోలైడ్ అంటే ఒక న్యూ చైన్ కట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ 3, ఫ్యాక్టర్ 1 ఫ్యాక్టర్ 2 ఫ్రమ్ రైబోజోమ్ రిలీజ్. అండ్ రీసైక్లింగ్ RRF is capital letter, dissociate the terminated ribosome, and elongation factor G is needed from the recycling reaction. Okay,
దిస్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఎంఎస్సి బిట్ మేబీ కంపల్సరీ వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్లో ఇది చూడవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈరోజు చెప్పేటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అంటే ఈ యొక్క కోర్ ప్రోటీన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ఎలా ఇనిషియేషన్ జరుగుతుంది, ఎలా టర్మినేషన్ జరుగుతుంది, ఎలా ఎలాంగేషన్ జరుగుతుంది, మరి ఇది నేర్చుకోవాలంటే కంపల్సరీ నేను చెప్పినటువంటిది ఈ యొక్క పట్టిక కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి ఉంటుంది. ఇది కంపల్సరీ ఇది నేర్చుకుంటే మనం ఈజీగా ప్రోటీన్ సింథసిస్ గురించి రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా క్షుణ్ణంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.